جیسا آپ نے دیکھا نا کہ پٹھان کبھی آ کر کے کعبۃ کے اندر دعا کرے، یا اللہ اے اللہ تو مجھے 6 لاکھ روپے دے دو، اللہ مجھے 6 لاکھ دے دو، اللہ مجھے 6 لاکھ دے دو. تو پشین والے مولوی عبدالواقی میرے ساتھ ہے، کس کر کے دوسرے پٹھان نے تھپڑ مارا. اس نے کہا بے غیرت تم یہاں پر ریٹ خراب کرتے ہو، بولو 6 لاکھ اللہ سے مانگتے ہو، کعبۃ اللہ میں آ کر کے بیت اللہ کے اندر یہاں کروڑ سے شروع کرو، اسٹارٹ ہوگا. تم ساری مارکیٹ خراب کر رہے ہو اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس طریقے پر کر رہے ہو. اب وہ اس طریقے پر دعا، بلوچ لوگ اسی طریقے پر دعا کرتے ہیں. صحابی کہتے ہیں، دوسرا صحابی ایک نے ہاتھ اٹھائے، تابعی نے ہاتھ اٹھائے، صحابی نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا ہاتھ نیچے کر لو، ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو نبی کو کبھی نہیں دیکھا، تم دعا کرتے ہو نبی کی پیروی کرنا چاہتے ہو، فتبعونی میری پیروی کرو. تو پیروی نبی کی اس وقت ہوگی جہاں تک نبی نے ہاتھ اٹھایا. واللہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافع ید الی ھذا یعنی علی الصدر، سینے سے اوپر نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ہاں صلاۃ الاستسقاء کے اندر جب بارشیں بند ہو گئی، کہا سالی کے زمانے میں نبی نے جب دعا کی ہے تو پھر ہاتھ اس طرح بھی اٹھایا. صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں سامنے سے اگر میں ہوتا تو نبی کے بغل مبارک کی چمک اور نورانیت بھی چمکتی نظر آتی مجھے. فرمایا کہ صلاۃ الاستسقاء میں نبی نے ہاتھ اس طرح اٹھایا، اور کبھی اس طرح بھی کیا، ہاتھوں کو پلٹایا کہ اے اللہ ہماری قحط سالی کو بدل دو، اس کو پلٹ دو، آبادی اور فراوانی، بارشوں میں، راحتوں میں، موسم اچھا ہو، پھل ہو. پروردگار یہ ہمارے اس فقیرانہ اور ہمارے اس بھوک والی حالت کو اس کو بدل دو، بدل دو، بدل دو. جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم آئے، اس نے دیکھو کیسے ہمیں بدل دیا. اور پھر تم لوگ یہ ہے کہ جلوس کرتے ہو، جلوس کرتے ہو، کہتے ہو ڈوب مرو، تم نے مہنگائی پیدا کی ہے. تبدیلی تو اس نے لائی ہے نا، تبدیلی ڈوب مرو، ڈوب مرو، ڈوب مرو. اور وہ للکار کر کے کہتا ہے، کہتے جو ماں کے لال کہتے ڈوب مرو، اللہ کے فضل سے میں ڈوبا مرا نہیں، میں زندہ ہوں بالکل. خام خام لوگ کہتے ہیں کہ ڈوب مرو، میں ڈوبا مرا نہیں ہوں، وہ بالکل زندہ ہے. صلاۃ الاستسقاء میں آپ نے اس طریقے پر ہاتھ اٹھایا، اس طرح بھی دعا کی ہے، ایسے ہاتھ اٹھائے، اور اس طرح بھی کی ہاتھوں کو پلٹایا اور ہاتھوں کو بدل دیا. چادر بھی آپ نے پلٹا دی اپنے کندھے پر. فرمایا پروردگار جیسے اس چادر کے نیچے والے حصے کو اوپر لاتا ہوں، اوپر والے کو نیچے، دائیں طرف والے کو بائیں طرف، بائیں کو دائیں کندھے پر رکھ کر کے جیسے چادر کو میں نے پلٹ دیا، اپنے ہاتھوں کو میں نے پلٹ دیا. پروردگار ہماری اس قحط سالی کے زمانے کو، اس غیر آبادی کو آبادی میں بدل دے. ان 2 موقعوں پر نبی نے ہاتھ اٹھایا. باقی تم اس طریقے پر ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو. اللہ اس وقت راضی ہوگا جب طریقہ محمد کا ہوگا، پیروی محمد کی ہوگی، اطاعت اور فرما برداری محمد رسول اللہ کی ہوگی. ان کنتم تحبون اللہ، اگر محبوبیت کا نسخہ تمہیں چاہیے فاتبعونی، میرے محمد کی پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو. جس طرح میں محمد جہاں اپنا قدم رکھتا ہوں اس طریقے پر آپ کو بھی کرنا ہوگا. یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہ آپ اپنے اندازے کر لو. 4 رکعت والی نماز کے اندر 2 رکعت پر تم اتحیات پڑھتے ہو، 4 رکعت فرض میں اتحیات پڑھنے کے بعد پھر اتحیات اللہ وصلوات ختم کر دیا. اس کے بعد پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. آپ نے درود پڑھا، لیکن تیری نماز جو ہے نا، اگر آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے آخر میں، نماز آپ کی مکروہ ہوگی، کراہیت تحریمی ہوگی، یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی. آپ نے 2 رکعت تشہد پڑھنے کے بعد آپ نے درود پڑھا ہے، کوئی غلطی نہیں کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، مولوی منظور کو گالی نہیں دی ہے، حاجی عمران خان امیر المومنین کو بھی آپ نے گالی نہیں دیا، اس کے باوجود آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اس کی بنیادی وجہ یہ اتباع محمد نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابو حنیفہ نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. امام ابو حنیفہ نے فتویٰ یہ جاری کیا، اگر فرض والی نماز میں، فرض نماز میں خیال کر لینا، نوافل میں نہیں، فرض نماز کے اندر اگر آپ نے اتحیات سے زیادہ اتحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت آپ نے پڑھا تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہوگا. ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا، خواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. نبی نے اپنے بیٹے سے، روحانی بیٹے سے، ابو حنیفہ سے خواب میں امتحان لیا. ابو حنیفہ یہ تو بتا دو، آپ نے فتویٰ جاری کر دیا اگر کوئی درود پڑھے گا نماز اس کی مکروہ ہوگی، یہ بتاؤ اس نے گناہ تو نہیں کیا، غلط کام تو نماز میں نہیں کیا، مجھ پر درود پڑھا. فرمایا پیارے آپ کی جتنے حدیثیں میں نے پڑھی ہے، جتنا میں نے سنت آپ کی پڑھی ہے، اس میں کبھی بھی فرض نماز میں میں نے آپ کو درود پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے آپ کے طریقے کے مطابق میں نے یہ فرمان جاری کر دی، مسئلہ جاری کر دیا، اگر کوئی درود پڑھے گا تحیات کے بعد اس پر سجدہ سہو ہوگا. فرمایا اصبتا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہی میرے محمد کا طریقہ ہے. یہ اتباع اور پیروی ہے، یہ اتباع اور پیروی ہے. سبحان اللہ.
अबू दाऊद जिल्द अव्वल के अंदर एक हदीस है, सहाबा नमाज पढ़ रहे जूते पहने हुए और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जूते अगर आपके नरम किस्म के हों, सजदे की हालत में आपकी उंगलियां किबले की तरफ मुड़ सके और उंगलियां मुड़ जाएं और आप तशहुद की हालत में उस पर बैठ सके, जूते पाक हो, इजाजत है आपको। सहाबा ने भी जूते पहना था, नबी ने भी जूते, लेकिन हजरत जिब्रील ने आकर के बताया कि प्यारे आपकी जूतियों पर गंदगी लगी हुई है। नबी ने नमाज के दौरान जूते निकाल करके फेंक दिया। उधर से जब सहाबा ने देखा, हजरत ने अपने जूते फेंके, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली सारी जमात ने जिन्होंने जूते पहने डस 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 जूते उठा करके फेंक रहे। मेरे नबी को खुशी कितनी होगी, आपके तो जूतियों पर गंदगी लगी हुई थी, आपको इसका इल्म नहीं था, लेकिन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के उनके जूते तो पाक थे, उनको उतारना तो नहीं चाहिए था, शरई लिहाज से वो इसके पाबंद भी नहीं थे, लेकिन यह कि जब सलाम उन्होंने फेरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा हमलकुम अला इल्काइकुम निआलकुम, तुम्हें किस बात ने मजबूर कर दिया, तुमने अपने जूते क्यों, मेरे पास तो जिब्रील आ गए, इन्न जिब्रील क़द अतानी फ़अख़बरनी अन्न फ़ीहिमा क़ज़रन, आपकी जूतियों के अंदर गंदगी लगी हुई है, आपकी जूतियों पर गंदगी लगी हुई तो नहीं थी, आप लोगों ने क्यों फेंका। फरमाया प्यारे जिब्रील आए या ना आए, हम तो जिस तरह आपको करते हुए देखेंगे हम उसी तरह करेंगे। पैरवी याद रख लेना, इत्तिबा सुन्नत में होता है, पैरवी सुन्नत में होती है, इताअत सुन्नत में होती है। और सुन्नत की पहचान आपको बता दूं, सुन्नत की पहचान सुन्नत मक्के में भी वही होगी, मदीने के अंदर भी वही होगी, बलोचिस्तान में भी वही होगी, अफ्रीका के जंगलात में भी सुन्नत की शक्ल वही होगी। सुन्नत की शक्ल कभी बदलती नहीं है, जो चीज़ बदल जाए वो अल्लाह आपका भला करिए कि वो सुन्नत नहीं है, वो बिदअत है, वो सुन्नत नहीं है, वो तहरीफ है दीन के अंदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। ये एक ही तरह मक्के में यही अजान होती है, मदीने में यही होती, पेशावर में भी यही, पठान यही अजान देता, बलोच यही, सिंधी, सिराकी, पंजाबी, मुहाजिर सब यही अजान देते हैं। अफ्रीका के जंगलात के अंदर भी यही अजान, 1500 साल पहले ये अजान होती थी, अब वही अजान हो रही है। मक्के के अंदर यही अजान है, मदीने के अंदर भी यही अजान है। ये अजान, इसमें कोई तब्दीली, देवबंदी भी वही अजान देगा, बरेलवी का तो नहीं, देवबंदी वही अजान, अहले हदीस वही अजान दे देंगे, लेकिन जो अजान के अंदर इजाफा किया, मैं खुद उनका मुअज्जिन रह चुका हूँ, उनका, अब आप उनका समझा करो उनका, मैं खुद उनका मुअज्जिन रह, मैं बड़ा नातख्वान हूँ, मैं नातख्वान भी रहा हूँ और उनका अल्लाह आपका भला करिए कि मुअज्जिन भी उनका रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, 4 किस्म के हारन में खुद बजाता था। मैं जब उनका मुअज्जिन था, 4 किस्म के हारन, 5 किस्म के हारन में जाकर के इस मस्जिद में देखो, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या अकरम खल्किल्लाह। अगले वाले में जाओ, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। जब मेरी पैरवी करोगे तो युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। और जो अल्लाह का महबूब बनता है, फिर अल्लाह के महबूब को कोई जलील नहीं करता, वो हमेशा बाइज्जत रहता है, वो बाइज्जत रहता है। सहाबा जिए तब भी इज्जत के साथ जिए और मरे इज्जत के साथ मरे, ताबीन जिए इज्जत के साथ, महबूबियत के साथ ये है कि जिए, और मरे तो इसी हालत में ये है कि महबूबियत की हालत में गए, इज्जत के साथ चले गए। तबा ताबीन इस तरह अब हो गए, अब 2 नंबर ही शुरू हो गया, अब मुनाफकत शुरू होगी, अब ठगी शुरू हो गई। तो इसलिए कहता तो है कि अल्लाह मेरा महबूब है, मैं अल्लाह से, रसूल मेरा महबूब है, लेकिन जिल्लतें उसकी बुनियादी वजह है, हमने नबी की सीरत को छोड़ा है, नबी की पैरवी को छोड़ा है। फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब बन जाओगे, पैरवी करोगे, दीन पर चलोगे। हर एक अब उलमा से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। माफ़ कीजिएगा, हमारे बाज़ लोग जब चंद दिनों के बाद उर्दू की कोई किताब उन्होंने पढ़ ली, बस वो हो गया, अल्लाह आपका भला करे। उनको उलमा से, मुफ्तियों से, बाबदीर बाबा से, मौलाना मगफूरुल्लाह साहब से, मौलाना इदरीस से, माहिरी से, डिस्को मौलवी हम लोग तैयार करते रहते। हमारा डिस्को मौलवी वो भी तबाह है, उनका दूसरों का तो वैसे ही तबाह है। इसलिए मारिफतु कुल्ली शैइन इंद अहली, जो जिस फ़न का माहिर होगा, जिस फ़न का स्पेशलिस्ट होगा, उस फ़न के माहिर से आपको मालूम करना होगा। आपका वक्त मैंने ज़्यादा लिया। शेख साहब हाजी फरीदुल्लाह साहब, ये हज़रात थके हुए 2-3 दिन से मेरे साथ लगे हुए। अल्लाह ताला मेरे बिरादर मुकर्रम मौलाना हुसैन अहमद साहब के इन काविशों को, मुजाहदा को, रियाजत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप हज़रात के मुबारक चेहरों की ज़ियारत भी कराई, दुआ हो रही है। आप लोग जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ताला यह है कि आप हजरात की इस अकीदत को, इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, लेकिन मुझे और आपको पक्का और सच्चा आशिक रसूल बना दे, मुत्तबी सुन्नत बना दे, सुन्नत के पैरोकार बना दे, फरमान बरदारी करने वाले बन जाए। अल्लाह बिदअत से, खुराफात से, दीन दुश्मनी से, अदावत से, मासियत से, अपनी बगावत से अल्लाह हमें बचाएं। अल्लाह आपका हामी हो, अल्लाह आपका नासिर